ओम शांति। ओम शांति। 13/2/25 महावाक्य। बाबा कहते मिठे बच्चे, बाबा जीए एवं जेपरी अटंती तांको यथार्थ भावरे जानी मने पकाइबाकू हेब। एहा ही हेउछि मुख्य कथा। लोकमानंकु एही कथा बहुत कायदार सहित बुझेइबाकू हेब। प्रश्न अछि, सारा विश्वर आत्मा माने केउ पाठ पढ़िबा दरकार जहाकू तुमे माने एहिठारे ही पढ़ुछ? उत्तर, सारा विश्वर आत्मा मानंकु एही पाठ पढ़ा जाउछि जे तुमे समस्ते आत्मा अट। निजको आत्मा मने करी बाबांकु मने पकाओ, तेबे पावन होइजिब। सारा विश्वर आत्मा मानंकर पिता समस्तंकु पावन करिबा पई थरे मात्र आसीथांती। रचयिता एवं रचनार ज्ञान देउछंती। वास्तवरे एहा ही एकमात्र विश्वविद्यालय अटे। एही कथा पिलामानंकु स्पष्ट भावरे बुझाइबाकू पड़िब। ओम शांति। भगवान उवाच, एबे एक कथा तो तुमे माने बुझी पारुछ जे भगवान किए। भारत रे केही भी यथार्थ रूपे तांकु जानी नाहांती। सिए कहुछंती, मु जहा एवं जेपरी मते यथार्थ रूपे केही जानी नाहांती। तुममानंक भितरे मध्य क्रमान्वये जानिछंती। पुरुषार्थर क्रम अनुसारे मते जानुछंती। जदिओ एठारे रहुछंती किंतु यथार्थ रूपरे जानी नाहांती। यथार्थ रूपे बाबांकु जानी तांको मने पकाइबा यह बहुत मुस्किल कथा। पिलामाने कहुछंती कि बहुत सहज अटे, किंतु मु जहा अटे मते निरंतर बाबांकु मने पकाइबाकू पड़िब। बुद्धिरे एही जुक्ति मध्य रहिछि, मो आत्मा बहुत छोट, मोर बाबा मध्य बिंदु बहुत सूक्ष्म। अधाकल्प पर्यंत भगवानकर नाम मध्य केही नियंती नाही। दुख आसिले ही तांकु समस्ते स्मरण करिथांती। हे भगवान, वास्तवरे भगवान किए? एबे मनुष्य मानकु किपरि बुझाइब, एहा उपरे विचार सागर मंथन करिबा दरकार। नाम मध्य लेखा होइछि प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। एथिरु मध्य बुझी पारु नाहांती जे एहा हेउछि आत्मिक बेहदर बाबांकर ईश्वरीय विश्वविद्यालय। कौन नाम रखिबा दरकार जहाद्वारा लोकमाने शीघ्र बुझीजिबे? लोकमानंको किपरि बुझाइब जे एहा हेउछि यूनिवर्सिटी अर्थात विश्वविद्यालय। यूनिवर्स अर्थात विश्व शब्दरु यूनिवर्सिटी शब्द सृष्टि होइछि। यूनिवर्स अर्थात सारा विश्व, सेथिपाई एहार नाम रखा जाइछि यूनिवर्सिटी, जेउठी सबु मनुष्य पाठ पढ़ी पारिबे। जे तेबे सारा विश्वर लोकमानंको पाठ पढ़ा पाई एही विश्वविद्यालय रहिछि। वास्तवरे सारा यूनिवर्स को पाठ पढ़ाइबा पाई ही तो एकमात्र बाबा आसीछंती। तांकर मध्य एही गोटिए ही यूनिवर्सिटी, लक्ष्य मध्य गोटिए। बाबा ही आसी सारा यूनिवर्स को पावन करुछंती, जोग शिखाउछंती। एहा तो सबु धर्मावलंबी मानंक पाई उद्दिष्ट। कहुछंती निजको आत्मा मने कर। सारा विश्वर पिता हेउछंती इनकर्पोरियल निराकार ईश्वर पिता। तेबे काहींकी बा एहार नाम स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी ऑफ स्पिरिचुअल इनकर्पोरियल गॉड फादर न रखिबो? विचार करा जाउछि ना। सारा विश्वरे बाबांकु केही जणे हेले भी जानी नाहांती। रचयितांकु जानीगले रचनाकु मध्य जानी पारिबे। रचयितांक द्वारा ही रचनाकु जानी हुए। बाबा पिलामानंकु सबु किछि बुझाई देबे, आउ केही भी एक कथा जानी नाहांती। ऋषि मुनि माने मध्य नेति नेति कहि जाइछंती। बाबा कहउछंती तुममानंकु मध्य प्रथमे एही रचना एवं रचनार ज्ञान नथिला, एबे रचयिता बाबा बुझाइछंती। बाबा कहउछंती मते समस्ते डाकुछंती मध्य एठाकु आस, आसी आमकु सुख शांति दियो, कारण एबे दुख अशांति रहिछि। तांकर नाम ही हेउछि दुख हर्ता सुखकर्ता। तेबे से किए? भगवान। से किपरि दुख हरण करी सुख देइछंती एकथा केही जानी नाहांती। तेबे एपरि स्पष्ट करी लेख जेपरि मनुष्य माने बुझी पारिबे जे निराकार ईश्वर पिता ही एही ज्ञान देउछंती। एही भली भावरे विचार सागर मंथन करिबा दरकार। बाबा बुझाउछंती मनुष्य समस्ते हेउछंती पत्थर बुद्धि। एही भली भावरे तुममानको पारस अर्थात स्वच्छ करुछंती। वास्तवरे पारस बुद्धि तांकु कुहाजिब जी अति कम 50 रु अधिक नंबर नेबे। जो माने फेल हेउछंती सेमाने पारस बुद्धि नुहंती। राम मध्य कम नंबर पाइथिले,
ତେଣୁ ତ କ୍ଷତ୍ରିୟ ରୂପରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଯେ ରାମଙ୍କ ହାତରେ ଧନୁତୀର କାହିଁକି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଦେଖାଇଛନ୍ତି କି ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକ୍ରରେ ମାରିଲେ ଏବଂ ରାମଙ୍କ ହାତରେ ମଧ୍ୟ ବାଣ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ପତ୍ରିକା ବାହାରୁଛି ଯେଉଁଥିରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ କିପରି ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରରେ ଅକାସୁର ବକାସୁର ଆଦିଙ୍କୁ ମାରୁଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ହିଂସକ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଡବଲ ହିଂସକ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ନା? ଆରେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ହିଁ ନିର୍ବିକାରୀ ଦେବୀ ଦେବତା। କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ନା? ଆରେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ହିଁ ନିର୍ବିକାରୀ ଦେବୀ ଦେବତା। ସେଠାରେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରାବଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କୁହାଯାଉଛି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛ ଯେ ଆମେ ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ସାରା ବିଶ୍ୱର ରାଜତ୍ୱ ନେଉଛୁ। ତେବେ କ'ଣ ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ସନ୍ତାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ? ତାହା ହେଉଛି ହିଁ ନିର୍ବିକାରୀ ଦୁନିଆ। ଏବେ ତୁମେ ଶୂଦ୍ରରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଛ। ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇବା ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପୁରା ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ଯଦି ସାମାନ୍ୟ କିଛି ବି ଏହି କଥାକୁ ବୁଝିଯିବେ, ତେବେ ବୁଝାଯିବ ଇଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳର ଅଟନ୍ତି। କାହା ପାଇଁ ତ ତୁରନ୍ତ ବୁଝି ହୋଇଯାଏ ଇଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳର ନୁହେଁ। ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଆସୁଛନ୍ତି ନା? ତେବେ ତୁମେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଇନକର୍ପୋରିଆଲ ଗଡ୍ ଫାଦର ଲେଖି ଦେଖ କ'ଣ ହେଉଛି। ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରି ଶବ୍ଦ ମିଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଥିରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ଯୁକ୍ତି ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ଏଠାରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଗଡ୍ ଫାଦର ନିଜେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଅଥବା ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ଡିଟି ସାଭରେଣ୍ଟି ଇନ୍ ସେକେଣ୍ଡ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି, ଦୈବୀ ସ୍ୱରାଜ୍ୟର ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛି। ଏଭଳି ଶବ୍ଦ ଲେଖାଯାଉ ଯେପରି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଯିବ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଷ୍ଣୁପୁରୀର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ମନ୍ମନାଭବର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବାବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ମନେ ପକାଅ। ତୁମେମାନେ ବ୍ରହ୍ମା ମୁଖ ବଂଶାବଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳଭୂଷଣ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ଅଟ। ସେମାନେ ତ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ହାତରେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚାରି ଭୁଜାଧାରୀ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ତାଙ୍କର ଚାରୋଟି ଭୁଜା କିପରି ହୋଇପାରିବ? ବାବା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ବିଶାଳ ବୁଦ୍ଧି ପାରସ ବୁଦ୍ଧି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଯଥା ରାଜା ରାଣୀ ତଥା ପ୍ରଜା ପାରସ ବୁଦ୍ଧି କୁହାଯିବ ନା? ତାହା ପାରସ ଦୁନିଆ, ଏହା ପଥର ଦୁନିଆ। ତୁମକୁ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି। ତୁମେ ନିଜର ରାଜ୍ୟ ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ପୁନର୍ବାର ସ୍ଥାପନ କରୁଛ। ବାବା ଆମକୁ ଉପାୟ ବତାଉଛନ୍ତି ଯେ ରାଜା ମହାରାଜା କିପରି ହୋଇପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଭରି ହୋଇ ରହିଛି, ଯାହାକି ତୁମେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛ। ଗୋଲା ଉପରେ ବୁଝାଇବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସହଜ। ଏହି ସମୟରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ଦେଖ କେତେ, ସତ୍ୟଯୁଗରେ କେତେ କମ୍ ଥିଲେ। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ନା? ବ୍ରାହ୍ମଣ ତ ଅଳ୍ପ ରହିବେ ନା? ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଯୁଗ ହିଁ ଛୋଟ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ପରେ ହେଲେ ଦେବତା, ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଯାଏ। ବାଜୋଲି ଖେଳ ହେଉଛି ନା? ତେଣୁ ସିଡ଼ି ଚିତ୍ର ସହିତ ଯଦି ବିରାଟ ରୂପର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଥିବ, ତେବେ ବୁଝାଇବା ସହଜ ହେବ। ଯିଏ ତୁମ କୂଳର ହୋଇଥିବେ ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାର ଜ୍ଞାନ ସହଜରେ ରହିଯିବ। ଚେହେରାରୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ ଯେ ଇଏ ଆମ କୂଳର ନୁହେଁ। ଯଦି ହୋଇନଥିବେ ତେବେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଭାବେ ଶୁଣିବେ। ଯିଏ ବୁଝିପାରୁଥିବ ସିଏ ଧ୍ୟାନରେ ସହିତ ଶୁଣିବ। ଥରେ ଯଦି କାହାକୁ ପୂରା ତୀର ଲାଗିଯିବ, ତେବେ ସିଏ ଆସିବାକୁ ଲାଗିବେ। କେହି କେହି ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ପଚାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଫୁଲ ହୋଇଥିବେ ତେବେ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜେ ଆସି ପୂରା ବୁଝିବେ। ଚିତ୍ରରୁ ତ କେହି ବି ବୁଝିପାରିବେ। ବାସ୍ତବରେ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ତ ବାବା ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। କେହି ନ ପଚାରିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତଃ ବୁଝିଯିବେ। କେହି ତ ବହୁତ ପଚାରିବେ କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ବୁଝିବେ ନାହିଁ। ପୁଣି ବି ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଗଣ୍ଡଗୋଳ ତ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିବେ ଈଶ୍ୱର ତୁମର ରକ୍ଷା ବି କରୁନାହାନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ସିଏ କ'ଣ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ତ ତୁମେମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛ। କର୍ମର ହିସାବ କିତାବ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚୁକ୍ତ କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଏପରି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ କହୁଛନ୍ତି ରକ୍ଷା କର। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ପତିତରୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହା ଧନ୍ଦା ତୁମେ ଶିଖ, ଏହି ଧନ୍ଦା ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଶିଖ। ବାବା 5 ବିକାର ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମାନିବା ଦରକାର। ବିକାରର ତୋଫାନ ବହୁତ ଜୋରରେ ଆସିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କର ହେଲା ପରେ ଏହିସବୁ ବିମାରୀ ଜୋରରେ ଆସିବ।
ତୁଫାନ ଜୋର ଆସିବ। ମାୟା ସହିତ ପୁରା କୁସ୍ତି ଚାଲୁଛି। ମାୟା ବଡ଼ ବଡ଼ ପେହେଲମାନଙ୍କୁ ବି ହରାଇ ଦେଉଛି। କହନ୍ତି ନା ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ କୁଦୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଉଛି। କହନ୍ତି ନ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ କୁଦୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଉଛି। ରେଜିଷ୍ଟର ଖରାପ ହୋଇଯାଉଛି। ଯାହାର କୁଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି ତା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବାବା ସବୁ ସେଣ୍ଟରର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଏମିତି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୁଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି। ନାମ କହିଦେଲେ ଆହୁରି ଧୋକାବାଜ ହୋଇଯିବେ। ସେମାନେ ନିଜର ହିଁ ସତ୍ୟାନାଶ କରିଥାନ୍ତି। ଓଲଟା କାମ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। କାମ ବିକାର ଏକଦମ ନାକକୁ ଧରିନିଏ। ମାୟା ଛାଡ଼େ ନାହିଁ। କୁକର୍ମ, କୁଦୃଷ୍ଟି, କୁବଚନ ବାହାରି ପଡ଼ିଥାଏ। କୁଚଳନ ହୋଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଇତ୍ୟାଦି କରୁଛ ସେତେବେଳେ ଏପରି ଉପାୟ ବାହାର କର ଯେପରି କେହି ବି ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବେ। ଏହି ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱୟଂ ବାବା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦିର କଥା ନାହିଁ। ଏହା ତ ପାଠପଢ଼ା। ଗୀତା ପୁସ୍ତକ ତ ଏଠାରେ ନାହିଁ। ବାବା ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ହାତରେ କ'ଣ ପୁସ୍ତକ ଧରୁଛନ୍ତି କି? ପୁଣି ଏହି ଗୀତାର ନାମ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ଏହି ସମସ୍ତ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ପରେ ତିଆରି ହେଉଛି। କେତେ ମଠ ପନ୍ଥ ରହିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଜ ନିଜର ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି। ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ଛୋଟ ମଠ ପନ୍ଥ ଯାହା ବି ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜର ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ଅଛି। ତେବେ ସେମାନେ ସବୁ ହେଲେ ଗୀତାର ପିଲାଛୁଆ। ତାହାଦ୍ୱାରା ତ ମୁକ୍ତି ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରମୟୀ ଶିରୋମଣି ଗୀତାର ଗାୟନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଗୀତା ଜ୍ଞାନକୁ ମଧ୍ୟ କେହି ତ ଶୁଣାଇଥିବେ ନା? ତେବେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ବାବା ହିଁ ଆସି ଦେଉଛନ୍ତି। ହାତରେ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ଅଛି କି? ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିନାହିଁ କି ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାଉ ବି ନାହିଁ। ତାହା ତ ପଣ୍ଡିତମାନେ ନିଜେ ଶିଖନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିଖାନ୍ତି। ଏଠାରେ ଶାସ୍ତ୍ରର କଥା ନାହିଁ। ବାବା ଦେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମର କୌଣସି ପୁସ୍ତକ ଅଛି କି? ଏହା କେତେ ବୁଝିବାର କଥା। ଏସବୁ କଥା ବାବା ବସି ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ଏବେ ପଥର ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଏତେ କାଙ୍ଗାଳ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଦେବତାମାନେ ଥିଲେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଏଜେଡ୍। ସେଠାରେ ସୁନାର ମହଲ ଥିଲା, ସୁନାର ଖଣି ଥିଲା। ଏବେ ତ ଖାଣ୍ଟି ସୁନା ହିଁ ନାହିଁ। ସାରା କାହାଣୀ ଭାରତ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ତୁମେ ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ ପାରସ ବୁଦ୍ଧି ଥିଲ। ସାରା ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲ। ଏବେ ସ୍ମୃତିରେ ଆସିଛି ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ଥିଲୁ, ପୁଣି ନର୍କର ମାଲିକ ହୋଇଛୁ। ଏବେ ପୁଣି ପାରସ ବୁଦ୍ଧି ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି, ଯାହାକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଅଭିନୟ ଚାଲୁଛି। ଯେଉଁ ସମୟ ବିତିଯାଉଛି ତାହାର ଅବିକଳ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ତଥାପି ବାବା ପୁରୁଷାର୍ଥ ତ କରାଇବେ ନା? ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ନିଶା ରହୁଛି ଯେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଚେହେରା ବହୁତ ଫାଷ୍ଟକ୍ଲାସ୍ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ବାବା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଜମା କରିବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରାଇବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ। ଦୁନିଆରେ ଏକଥା କେହି ଜାଣନ୍ତି କି? ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର। ଚେହେରା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଫାଷ୍ଟକ୍ଲାସ୍ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରହିବା ଦରକାର। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ତୁମେ ସଦାସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ। ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲିଗଲେ ହିଁ ଉଦାସୀନତା ଆସିଯାଏ। ବାବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ମନେ ପକାଇଲେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତେବେ ତାହା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସେବାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ। ବାବାଙ୍କୁ ପିଲାମାନଙ୍କଠାରୁ ଏହାର ସୁଗନ୍ଧ ତ ଆସୁଛି ନା? ସୁପୁତ୍ରମାନଙ୍କଠାରୁ ସୁଗନ୍ଧ ଏବଂ କୁପୁତ୍ରମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସିଥାଏ। ବଗିଚାରେ ସୁଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ଫୁଲକୁ ହିଁ ତୋଳିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହୋଇଥାଏ। ଅରଖ ଫୁଲକୁ କିଏ କାହିଁକି ତୋଳିବ? ବାବାଙ୍କୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ମନେ ପକାଇଲେ ହିଁ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 1 ଅଛି, ମାୟାଠାରୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିବାର ନାହିଁ। ଧ୍ୟାନ ରହୁ ଯେପରି ମୁଖରୁ କେବେ ହେଲେ କୁବଚନ ନ ବାହାରୁ, କେବେ ବି କୁଦୃଷ୍ଟି, କୁଚଳଣି, କୁକର୍ମ ନ ହୋଇଯାଉ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 2 ଅଛି, ଅତି ଉତ୍ତମ ସୁଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ଫୁଲ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଶା ରହୁ ଯେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ରହି ସଦାସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ରହିବାକୁ ହେବ। କେବେ ବି ଉଦାସ ହେବାର ନାହିଁ।
ବରଦାନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ବାଜି ଲଗାଇବା ଏବଂ ତାକୁ ବାସ୍ତବିକ ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା। ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକର ସମାନତା ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ପାପକର୍ମଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖୁଥିବା ବିଶ୍ୱ ସେବାଧାରୀ ଭବ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ କଥାରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛ ସେହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସହିତ ତୁମର ବାସ୍ତବିକ ଜୀବନର ସମାନତା ରହିବା ଦରକାର, ନଚେତ୍ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବୋଝବାଲା ଆତ୍ମା ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଏହି ପାପ ଏବଂ ପୁଣ୍ୟର ଗତିକୁ ଜାଣି ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖ, କାହିଁକିନା ସଂକଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବିକାରର ଦୁର୍ବଳତା, ବ୍ୟର୍ଥ ବାଣୀ, ବ୍ୟର୍ଥ ଭାବନା, ଘୃଣା ବା ଈର୍ଷାର ଭାବନା ପାପର ଖାତାକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ଭବର ବରଦାନ ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖି ବିଶ୍ୱ ସେବାଧାରୀ ହୁଅ। ସଂଗଠିତ ରୂପରେ ଏକମତ ଏବଂ ଏକରସ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କରାଅ। ସ୍ଲୋଗାନ ଯଦି ପବିତ୍ରତାର ଜ୍ୟୋତି ଚତୁର୍ଦିଗରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବ ତେବେ ସମସ୍ତେ ସହଜରେ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଯଦି ପବିତ୍ରତାର ଜ୍ୟୋତି ଚତୁର୍ଦିଗରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବ ତେବେ ସମସ୍ତେ ସହଜରେ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।